This conference will now be recorded. Hello, all, good morning. Welcome back. Let's get started. Fine. Yeah. So nursing Raghu, something you're asking in the group, right? So you're unable to create this thing. Yes, sir. So Ansible, I have created dev QA production servers. When I edit the authorized keys file, getting the message as E21 cannot make changes modified. సో మీరు ఏ ల్యాప్టాప్ వాడతారండి? సూడో చేయాలి సార్. ఏందండి? అది సూడో కన్వర్ట్ అవ్వాలి. అది మెసేజ్ మీరు చదివిన దాన్ని బట్టి మెసేజ్ కి చేంజ్ చేయాలంటే సుడో ఓకే రూట్ యూజర్ కన్వర్ట్ అవ్వాలి. సుడో ట్రై చేస్తారండి నరసింహరావు గారు? ఎస్ సార్. సూడో -i కొట్టిన తర్వాత .sshకి వెళ్ళాను. SSHకి వెళ్ళిన తర్వాత నాకు LS లో చూస్తే ఆథరైజ్డ్ అండర్స్కోర్ కీస్ అనే కనిపించింది. తర్వాత నేను VI ఆథరైజ్డ్ కీస్ కొట్టాను. నాకు VI ఎడిటర్ ఓపెన్ అయింది. సో ఇన్సర్ట్ I కొట్టి ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు click on end button to face the public. అప్పుడు వస్తుంది. ఓకే, పేస్ట్ చేసిన తర్వాత WQ షిఫ్ట్ కోలన్ WQ కాదు అది ఎడిట్ అవ్వట్లేదు. అంటే నీకు ఎండ్ వరకు వెళ్ళట్లేదు. మీరు ఇన్సర్ట్ చేసి ఎండ్ చేయాలండి. ఇన్సర్ట్ ఐ ప్రెస్ చేసిన తర్వాత ఎండ్ చేయాలి. అదే సార్, ఇన్సర్ట్ చేసి ఐ కొట్టేటప్పుడు వెంటనే నీకు ఇమీడియట్ గా దిస్ ఫైల్ ఈజ్ నాట్ ఎడిటబుల్, ఇట్స్ రీడ్ ఓన్లీ అండ్ మోడిఫైబుల్ ఈజ్ ఆఫ్ అని వస్తుంది. మీరు సిస్టమ్ ముందు ఉన్నారు, ఇప్పుడు కనెక్ట్ చేసి ఉన్నారా ఆల్రెడీ? నేను ఎండ్ ఆఫ్ ది క్లాస్ చూపిస్తాను సార్. ఓకే ఓకే సరే, మీరు ఒకసారి చూపించండి. లాస్ట్లో ఒక 5 minutes చూద్దాం. ఓకే అండి, ఎందుకంటే అది సింపుల్ అండి, మీకు ఇష్యూ రాకూడదు. ఎందుకంటే మనం చేసాం కదా. చూద్దామండి, డోంట్ వరీ. So we are working on Docker, right? So what is Docker? What Docker will do? Docker is a containerization tool, right? Lightweight environment, right? So in Docker containers, we deploy the application. It is a lightweight environment compared with virtual servers, right? So this Docker containers we can move anywhere and we can use anywhere, right? It's like some box, right? So the box we can move anywhere, we can use anywhere. So mainly this is for reusability, and also deployment time, downtime is reduced, right? So when we use containers, so deployment time is very less time and downtime also very less time, right? So when we use virtual servers, right? So when you want to restart the server, it will take some time to restart, right? When you use containers, so quickly you can restart, and deployments also very faster, right? That is why we are using, the project teams are looking for Docker containers, right? Yeah. So today we are going to set up this Docker, and we'll take one server, Ubuntu server, and in that we can install configure Docker. So after that we can work on Docker today. So we run some containers, we create some containers. On top of that we can install some applications and we can work on that. Fine. Yeah, let us take one Ubuntu server here,
go to AWS. So 1 to 18.04 is the stable version. You can take this, select. CentOS తీసుకున్నానండి. CentOS వేరే టూల్స్ తీసుకున్నాం. Kubernetes తీసుకున్నాం. ఓకే. Kubernetes నెక్స్ట్ Kubernetes మనకి. సో Kubernetes లో CentOS తీసుకున్నాం. యాడ్ స్టోరీస్ ఎందుకంటే కొన్ని ఇష్యూస్ ఉన్నాయి చెప్తాను తర్వాత. ఓకే. సో డోకర్ కి మనకి CentOS Ubuntu పర్ఫెక్ట్ గా వర్క్ చేస్తుంది. నేను టెస్ట్ చేశాను. RHCL టెస్ట్ చేశాను. CentOS టెస్ట్ చేశాను. Amazon Linux టెస్ట్ చేశాను. ఇంకోటి SUSE Linux టెస్ట్ చేశాను. సో అన్నిటికంటే ఉబంటులో పర్ఫెక్ట్ గా వర్క్ అవుతుంది డోకర్. ఇంకొకటి మనకి CentOS లో Kubernetes పర్ఫెక్ట్ గా వర్క్ అవుతుంది. అంటే ఇష్యూస్ రాకుండా మీకు. సో మీకు ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ సైడ్ ఇష్యూస్ వచ్చాయనుకోండి, ట్రబుల్ షూటింగ్ టైం పడుతుంది. మనకు OS ఇంపార్టెంట్ కాదు ఇక్కడ, అప్లికేషన్ లేయర్ ఇంపార్టెంట్, టూల్ ఇంపార్టెంట్ కదా. సో మళ్ళీ ఇష్యూస్ వచ్చాయనుకోండి OS లో, మళ్ళీ వెయిట్ చేసే టైం అంతా కిల్ అవుతుంది. అందుకని ఏంటి మనం ఆల్రెడీ టెస్ట్ చేసాం కాబట్టి ఉబంటు అయితే పర్ఫెక్ట్ గా వర్క్ అవుతుంది. సో ఉబంటు తీసుకుందాం. Add text, tag name, Docker. You can select Alt TCP, review and launch instance, keep here. Fine. So once we create this instance, on top of that we have to install Docker, for which you can go to browser here, install Docker on Ubuntu 18.04. You can select this, enter, go down here. So DigitalOcean commands, these are the simple commands. You can click on this, how to install and use Docker on Ubuntu 18.04. So open this. So these are the Docker ship containers, right? Like this, you can move anywhere, we can use anywhere these containers. Yeah. From here you can start executing the command. Sudo apt update, apt get app both are same, right? And the next one is this is the transport certificate. Some certificate is required. So after that, download Docker. This is the command, right? After that, so we have to add some repository, right? Again, we have to update the internal repository. We have to set the Docker policy. After that, you can install Docker. Final command. You can check the status of your Docker, right? So one by one, we can execute these commands. Copy this first one. Paste here. Nearly 7 commands are there.
7 or 8 comments are there, so you can execute all these comments. Second command, Control C, right click. Control C means copy. Here you can right click. I think we have to update. After that, we have to set some policy. But we have to install Docker. Docker is installing now. Docker installation is very easier అండి. Kubernetes installation is a bit difficult. Okay. Kubernetes చాలా careful గా చేయాలి installation. Done. Next one, Docker status. Check. Here now it is running active, right? Fine. So once it is active, what we have to do? Here you can type Control C to come out. Okay. After that, so we have to add one user here. Once you install configure Docker, once you install Docker, and we have to add one user, and we have to add some password, and also we have to open configuration file. In that configuration file, we have to modify something. Password authentication we have to enable yes, right? So after that, whatever user we created in the Docker, that user we have to give full permissions as root permissions, right? So after that, that user can add into Docker group. Okay, these are the steps we have to perform. Once we install Docker, after that we have to create one user, right? So now we can create one user. Sudo, what the command to create user? User create చేయాలంటే command ఏంటండి? User add, right? User add, username. You can give some username, right? And password, right? Sudo password. Password for this user. Now it is asking new password, right? Same password you can give, or else different one also you can give. Successfully updated. So user created and password also updated here. So after that, we have to edit the config file, configuration file. We have to enable password authentication should be yes, right? So what is the configuration file? Sudo vi /etc/sshd config _config, right? Open this. Here password authentication we have to modify into yes. Here by default it is no, we have to modify into yes. Escape, save and quit, right? So once we modify this password in the configuration file, we have to perform something. What is that? మీరు ఎప్పుడైనా కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్స్ ని మోడిఫై చేసినప్పుడు సర్వీస్ ని రిస్టార్ట్ చేయాలి, రైట్? దట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్. సర్వీస్ sudo service sshd restart. Now it is restarted, right? So after that, so we have to provide root permissions, full permissions to this user, right?
So because why we require permissions to user? In real time, we don't use root user. We always use user, right? So that is why we have to provide full permissions to this user, for which go to vi/etc/sudoers. Here we have root permissions, right? So we have to copy this entire line yy and paste p, and we have to move to insert mode, remove this user and give your user. Escape, save and quit. So forcefully you have to save this. Exclamatory mark we have to use like this, right? So once we save this, so we have to add this user into Docker group. Okay. So otherwise, what will happen? Every time we have to use a root. Once you add this user into Docker group, then we can use the user, right? So now, yeah, to add this user into Docker group, command here is sudo user mod space -a capital G. -a is option, capital G is group, right? So group name, you can give Docker. Group name is Docker and username. What we are doing here, this user we are adding into Docker group to perform Docker activities, right? Enter. Now this user is added into Docker group. Now I want to switch to user. That's you, Rama. Is asking password. Now I switch to user. Here you have to type bash. Then it will show you user, right? Now I am in user mode. So now, if you want to check the user is added into Docker group or not, so we have to check here using id-n capital G. This is a command to check the user added into Docker group or not. See here, Rama user added into Docker group, right? Fine. So these are the steps to configure Docker, right? Now, ping google.com. Now we have some activity, which is, yeah. So once we configure Docker server, next what we have to do? Docker is ready. We require layer. What is that layer? Hypervisor VM layer. Yeah, hypervisor or a VMware required in virtualization, right? In Docker environment, Docker server. This is Docker server. It is ready, right? So after that, on top of this, we require Docker image. Right? So once we prepare this image, then only on top of this we can create some containers. Like this, right? On this containers, what we will do on top of these containers, what we can do, we can deploy different operating systems, different versions, different flavors, right? Yeah. So Docker image, how to prepare Docker image, that is important, right? Yeah. So we have to go to browser and we have to sign up one account, which is Docker Hub account. Docker is having Docker Hub, right? So Git is having GitHub, right? The same way Docker is having Docker Hub. We have to sign up that account here, okay? So for which the URL is hub.docker.com. This is the Docker Hub account, right? I already saved my password. That is why I automatically log in. I just log out here. And how to sign up this account, I'll show you. Yeah.
So when you type first time hub.docker.com, so it will open like this, right? So you have to sign up this account. Click on sign up. See here, it is asking create Docker ID, email address, and you have to give some details. Click on sign up. So once you sign up this, okay, it is not asking, it will not ask any credit card details, it will not ask any debit card details. Okay, it is free account, right? So you have to sign up like this. Once you sign up this, right, it is very simple. Gmail account, like Gmail account. Okay, so again you can type up.docker.com. Once you sign up, click on sign in. Yeah, so it will ask you username password. You can give username password. Click on sign in. Once you click on sign in, it will open like this, right? So in Docker Hub, all the images are available. Whatever images are there, all the images, like different types of images. See here. Here, if you search Ubuntu, enter. This is Ubuntu image, official image. This many people downloaded already, right? So this is Ubuntu different flavor. 5 million plus people downloaded, right? So this is another flavor. 1 million people downloaded, right? So these are the official images. This is also official image. These are the official images which provided by Docker, right? So whenever we download this image, in this image, all these packages are available. These packages, right? So all these packages are available. This was uploaded 3 hours ago, right? Yeah. Like this, if you want to have CentOS, just type CentOS here, search here. This is official image for CentOS. See here, 500 billion plus people already downloaded. So 3 hours ago only, now uploaded, right? Updated. So these are the different flavors in CentOS, like this RHCLs, Amazon Linux, whatever images you require. You can download whatever image you require from Docker Hub, right? So I required Ubuntu image here. I required Ubuntu image. See here, this is official image, Ubuntu image, right? So this image, if I want to download, click on this. This is the command to download. Docker pull Ubuntu, right? So now, if you go down here, these are the flavors available. Docker Ubuntu flavors. 18.04, 20.04, 21.04, like this. Different flavors are available. Right? Now, I want to download this Ubuntu image into my Docker server because I want to run some containers. Right? Yeah. Now I want to download. I download this image. Control Z to stop this. Yeah. Clear the screen. Here, from local also you can search the images, whatever images are there. When you search here, you will get all the list of images in local also, right? So how to search this? Command here is Docker search Ubuntu. I require Ubuntu, right? I'm searching this. See here. These are the Docker images available, right? So if whatever image you require, you can download. Right? So I required first one, Ubuntu, right? For which command here is Docker pull Ubuntu. Now it is pulling into local. Image is pulling, right? Now if you check Docker images, here this is my Ubuntu image. What is the size of image? అదే మీకు ISO ఇమేజ్ తీసుకోండి, ఎంత ఉంటుంది? జీబీలో ఉంటుంది కదా, మినిమం 5 to 6 GB ఉంటుంది, మాక్సిమం 14 to 15 GB ఉంటుంది, రైట్? సో ఇక్కడ ఎంత ఉంది? 72 MB ఓన్లీ.
అంటే ఉబుంటూ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అనుకోండి, అది అంత ఉంటుంది సైజ్. ఓకే, దానిపైన మనం కంటిన్యూస్ రన్ చేస్తూ ఉంటాం, రైట్? సో దిస్ సైజ్ ఈస్ వెరీ లెస్, లైట్ వెయిట్. ఓకే, ఫైన్. సో మనకి ఇమేజ్ డౌన్లోడ్ అయిపోయింది, మన లోకల్లోకి ఇమేజ్ వచ్చేసింది, రైట్? నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి మనం ఇంకా? సో ఆన్ టాప్ ఆఫ్ దిస్ యూ కెన్ రన్ కంటైనర్స్. ఐ వాంట్ టు రన్ వన్ కంటైనర్ నౌ, రైట్? ఫైన్. ఇక్కడ స్మాల్ లాజిక్ ఉంది, ఒకసారి చూద్దాం. So once we download image, right? So this is this is a Docker image అనుకోండి. This is a Docker image. This is Docker image, right? So once we download the image, we have to run it as a container. Container అంటే ఏంటండి? What is container? It is a standalone executable program. It is a lightweight. It is like a box, right? Yeah. So this is, we have to run it as a container. So once we run this container, after that, again we have to convert into image. Okay, we have to convert into image. So after that, once we convert this into image, after that what we will do, we'll push this image to Docker Hub. Push image to Docker Hub. ఎందుకు పుష్ చేయాలి మనం? why we need to convert it to image? సో మనం కంటైనర్ రన్ చేస్తున్నాం, కంటైనర్ రన్ చేసి మళ్ళీ ఎంత కన్వర్ట్ చేయాలి ఇమేజ్ గా, ఎంత పుష్ చేయాలి Docker Hub లోకి? యా, మనం కంటైనర్ రన్ చేసినప్పుడే ప్యాకేజ్ కూడా ఇన్స్టాల్ చేస్తాం దాంట్లో, రైట్? వన్స్ వీ రన్ ది కంటైనర్, ఈ కంటైనర్స్ లో మనం ప్యాకేజ్ అన్ని కూడా ఇన్స్టాల్ చేస్తాం. చేసిన తర్వాత మన డోకర్ హబ్ లోకి మూవ్ చేయాలంటే కన్వర్ట్ చేయాలి ఇమేజ్ గా. కన్వర్ట్ చేసి మూవ్ చేస్తాం. మూవ్ చేసినప్పుడు డోకర్ హబ్ నుంచి ఎవరికైతే టీమ్ మెంబర్స్ కావాలో ఆ ఇమేజెస్ అవి డౌన్లోడ్ చేసుకుని వాళ్ళు రీయూజ్ చేసుకుంటారు. అంటే ఇది ఒక ఎన్వైర్న్మెంట్ అండి. సింపుల్గా చెప్పాలంటే మనం క్లౌడ్లో ఏం చేస్తున్నాం, మన పని ఏంటి? క్లౌడ్లో డెవాప్స్ డ్యూటీ ఏంటి? క్లౌడ్లో ఏం చేస్తున్నాం? సర్వర్స్ క్రియేట్ చేసి డెవలపర్స్కి హ్యాండ్ ఓవర్ చేస్తూ ఉంటాం యాజ్ పర్ దేర్ రిక్వైర్మెంట్, రైట్? సో ఇక్కడ డోకర్లో ఏం చేస్తామంటే మనం కంటైనర్స్ క్రియేట్ చేసి ఇమేజ్గా కన్వర్ట్ చేసి అందిస్తాం. అదే మన డ్యూటీ. కంటైనర్స్ కూడా ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కదా, సర్వర్లో చేసే పని కంటైనర్లో చేస్తారు వాళ్ళు డెవలపర్స్. అప్లికేషన్స్ అన్ని సర్వర్లో డిప్లాయ్ చేసేవి కంటైనర్లో చేస్తారు. ఎందుకు? ఫాస్ట్ పర్ఫార్మెన్స్ అండ్ సెక్యూరిటీ అండ్ ఆల్సో లైట్ వెయిట్ ఎన్వైర్న్మెంట్, రైట్? సో ఈ ఎన్వైర్న్మెంట్ని రెడీ చేసేది ఎవరు? మనం రెడీ చేయాలి. కంటైనర్స్ క్రియేట్ చేసి వాటిలో రిక్వైర్డ్ ప్యాకేజెస్ అని పెట్టి డోకర్ హబ్లో మూవ్ చేస్తే అక్కడి నుంచి వాళ్ళు తీసుకుంటారు. ఇప్పుడు నాకు ఇక్కడ డోకర్ హబ్ అకౌంట్ ఉంది. ఈ డోకర్ హబ్ అకౌంట్లో ఇవన్నీ ఇమేజెస్, డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఇమేజెస్, సిన్స్ లాంగ్ ఐఎమ్ క్రియేటింగ్ దిస్. సో లాస్ట్ 3 years నుంచి క్రియేట్ చేసిన ఇమేజెస్ అన్ని ఇక్కడ ఉన్నాయి. డిఫరెంట్ బ్యాచెస్ నుంచి డిఫరెంట్ ఇమేజెస్ కన్వర్ట్ చేసి డోకర్ హబ్ పుష్ చేశాను. ఓకే, ఇక్కడ డిఫరెంట్ పేజెస్ ఉన్నాయి. ఇవన్నీ కూడా సిన్స్ లాంగ్ నేను క్రియేట్ చేసిన ఇమేజెస్. సో ఈ ఇమేజెస్ పుష్ చేసిన తర్వాత డెవలపర్స్ కావాలనుకోండి తీసుకుంటారు. ఇప్పుడు వాళ్ళకి మన రిక్వైర్మెంట్ వస్తుంటాయి. We required some 100 containers to deploy the applications.
So we require some Ubuntu with Java, Git, Maven, like that they will tell you whatever package we require, they require, right? So based on the requirement, we have to create the containers and we have to deploy the packages. Once we deploy that, we can move to Docker Hub. వాళ్ళలా పుల్ చేసుకుంటారు కొంచెం ట్యాబ్ ఇక్కడ నుంచి ఇస్తారు అంటే మనీ వాళ్ళకు ఉంటాయి సపరేట్ వాళ్ళకి ఓన్లీ ఫ్యూ పర్మిషన్స్ ఉంటాయి వాళ్ళకి డిలీట్ చేయడం ఉండదు ఇమేజ్ వాళ్ళకి ఓన్లీ డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు అప్లోడ్ చేసుకోవచ్చు అంతే అంతవరకు ఉంటుంది పర్మిషన్ సో మనం ఇవ్వక్కర్లేదు బై డిఫాల్ట్ స్టార్టింగ్ ఉంటుంది వాళ్ళకి అకౌంట్ లో క్రియేట్ చేస్తాం డోకర్ అంతే మనం చేసాం కదా వాళ్ళ అకౌంట్ సైన్ అప్ చేసుకుంటారు ఫస్ట్ మన అఫీషియల్ అకౌంట్ లో మన ఇది పర్సనల్ అకౌంట్ కదా ఇది ఏంటంటే ఫ్రీవేర్ అఫీషియల్ అకౌంట్ ఫ్రీవేర్ కాదు అది పెయిడ్ వర్షన్ అక్కడ మనం క్రెడెన్షియల్స్ క్రియేట్ చేస్తాం నెక్స్ట్ వాళ్ళు డోకర్ లో వర్క్ చేయాలి అంటే లోకల్ లో ఒక యూజర్ క్రియేట్ చేసి డోకర్ గ్రూప్ లో యాడ్ చేస్తాం కదా అలా యాడ్ చేసుకుంటాం రైట్ సో డోకర్ యాప్ లో కూడా యాడ్ చేస్తాం వాళ్ళు అప్పుడు ఏం చేస్తారంటే వాళ్ళు ఇమేజ్ తీసుకోవడం పుష్ చేయడం పుల్ చేయడం వాళ్ళు చేస్తాం రైట్ సో అయితే ఇక్కడ విండోస్ లోకి అయితే ఇలా క్లిక్ చేస్తే డౌన్లోడ్ అయిపోతుంది ఈ ట్యాబ్ ని అదే లినక్స్ లో అయితే రైట్ క్లిక్ చేసి కాపీ లింక్ అడ్రస్ అంటే డౌన్లోడ్ రైట్ ఫైన్ సో ఇక్కడ నెక్స్ట్ ఏంటంటే సో మనకి ఇమేజ్ రెడీ అయింది కదా సో ఆన్ టాప్ ఆఫ్ దిస్ వీ కెన్ రన్ కంటైనర్ రన్ చేద్దాం ఓకే యా కంటైనర్ రన్ చేయాలంటే కమాండ్ ఏంటంటే వాట్ ఈస్ ద కమాండ్ కంట్రోల్ Z టు స్టాప్ దిస్ docker run space hyphen it means interactive mode right so docker run hyphen it and space image name మనకి ఏముంది ఇమేజ్ ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేసింది ubuntu image right so now what I am doing here I am running one container enter now I move to container here see here earlier I was in host mode now I am in container mode this is container id right కంటైనర్ స్విచ్ అయిపోయినా ఇప్పుడు ఏం చేసాం మనం వర్చువల్ సర్వర్ లో ఏమేమి చేస్తాం అన్ని చేసాం రైట్ సో ఇక్కడ మనకి ఫస్ట్ ఏదైనా ప్యాకేజ్ ఇన్స్టాల్ చేసే ముందు ఏం చేస్తాం మనం అప్డేట్ చేస్తాం సేమ్ వే ఇక్కడ కూడా అప్డేట్ చేయాలి యాప్ గెట్ అప్డేట్ right it is updated next one I want to install Java apt get install openjdk -8 start now Java is installed మనం కంటైనర్లు ఇన్స్టాల్ చేస్తాం రైట్ డాకర్ లో ఉన్న కంటైనర్లు ఇన్స్టాల్ చేస్తాం right now it is asking some regions okay geography so Asia 6 I can give and here 44 is Kolkata right 44 so in container it will ask you you have to build something yeah so here Java is installed Java space hyphen version Java is installed the same way Git also you can install apt get install
It is installing now. Right? Git space hyphen version. So this is the Git version, right? Now, so once we install packages, once we run the container, next what we have to do? We have to convert into image, right? So if you want to come out from the container, currently I'm in container. If you want to come out from the container, command here is control plus PQ. Control plus PQ. Now to insert control plus PQ, right? So now I'm back to image, not image, host mission, right? Now, so if you want to check the container, whatever container you created, if you want to check, docker ps is a command to check running containers. See here, this is our Ubuntu container which we created now, right? This is the container. This is the container ID, image name, command 3 minutes ago, up 3 minutes, right? These are the things. This is our container which we ran, right? Now this container we have to convert into image, right? So for which what we have to do? So we have to convert into image, for which command here is we have to commit this. We have to commit this. చూడొచ్చు ఎల్ఎస్ అంతే సేమ్ వర్క్ అన్ని వర్క్ అవుతాయి కమాండ్స్ ఎల్ఎస్ ఇచ్చేస్తే మీకు లింక్ ఫైల్స్ బై బిన్ ఫైల్స్ ఏవైతే ఫోల్డర్స్ అనేది కనబడుతుంటాయి రైట్ మనం చూద్దాం మళ్ళీ రైట్ సో నౌ ఐ వాంట్ టు బిల్డ్ దిస్ వీ హ్యావ్ టు బిల్డ్ దిస్ నాట్ బిల్డ్ కమిట్ రైట్ సో కమాండ్ హియర్ ఇస్ docker commit and docker container id we have to give. Docker commit container id, just copy this, paste here, space docker hub username we have to give. Okay, and slash image name we have to give. Docker hub username slash image name, but we are creating image, right? That name we require, right? Image name we have to provide. Here I give Ubuntu Git Java, some meaningful name we have to give. In this image, what are the packages available? Ubuntu Git Java. అంతే ఓఎస్ మరి ఏ ఓఎస్ ఉంది దాంట్లో ఏం ప్యాకేజ్ ఉంటాయి చెప్పాలి. ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ కూడా కావాలి కదా, అంటే ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఏముంది దానిపైన ఏమి ఉన్నాయి ప్యాకేజ్. అలా మీనింగ్ఫుల్ గా చెప్పాలంటే Ubuntu Git Java. మీరు గిట్ జావా అనుకోండి, CentOS ఉందా Ubuntu ఉందా తెలియదు మనకు. సో అలా కూడా ఇవ్వచ్చు మీ రిక్వైర్మెంట్. ఒక కంటైనర్ లో ఒకటే ఓఎస్, ఆ కంటైనర్ ఐడి ఒకటే ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఒక కంటైనర్ రన్ చేస్తాం కదా, మనం ఒకటే రన్ చేస్తాం, ఆ కంటైనర్ ఐడి ఇచ్చాం, ఆ కంటైనర్ ఏం చేస్తున్నాం ఇమేజ్ గా కన్వర్ట్ చేస్తాం, ఆ ఇమేజ్ కి నేమ్ పెడుతున్నాం అంతే కదా. తర్వాత మనం ఏం చేయాలంటే ఇక్కడ కాలన్ వర్షన్ కూడా ఇవ్వాలి. వర్షన్ ఇవ్వకపోతే అది ఐడెంటిఫై చేయదు. వర్షన్ ఏమి ఇవ్వాలంటే సమ్ ఏదో ఒక వర్షన్ ఇవ్వండి. నాకు ఆల్రెడీ సో మెనీ వర్షన్స్ ఆర్ దేర్, I want to give some different version. So 14.2.1 something I want to give this. Okay, enter. So now it is converting into image. It will generate one SHA code. SHA code means, so once it is generated SHA code, it will be, image will be created. Now it is generated SHA code, right? See here, image is created here. Now if you check Docker images, this image will be available. Okay, Docker images. See here, this is our image 14.2.1. Size ఎంత ఉందండి? Ubuntu ఉంది, Git ఉంది, Java ఉంది, with
ఆల్ దీస్ థింగ్స్ 725 MB వరకు. ఇంకా అది కంప్రెస్ అవుతుంది. ఇంకా మనం ఎప్పుడైతే డోకర్ యాప్ పుష్ చేస్తున్నామో ఫైనల్ సైజ్ చూపిస్తుంది, రైట్? సో ఒకసారి మనం ఇలా కన్వర్ట్ చేసిన తర్వాత ఇంకా ఫైనల్ గా డోకర్ హబ్ కి పుష్ చేసుకుంటాం. అంటే ఇది రిక్వైర్మెంట్ వచ్చినప్పుడు ఇలా చేస్తూ ఉంటాం రియల్ టైంలో. మనకు ఒకసారి ప్రాజెక్ట్ టీం నుంచి రిక్వైర్మెంట్ వచ్చింది అనుకోండి, ఇలా డోకర్ కంటెంట్స్ రన్ చేసి ఇమేజ్ గా కన్వర్ట్ చేసి డోకర్ హబ్ కి పుష్ చేస్తాం. అంతే, అలానే అంతే. తీసుకుంటాం ఇంకా అంతే, రైట్? సో దీన్ని ఇప్పుడు మనం డోకర్ హబ్ లోకి పుష్ చేద్దాం. సో డోకర్ హబ్ లో పుష్ చేసే ముందు, సో వీ హ్యావ్ టు లాగ్ ఇన్, వీ హ్యావ్ టు ఎస్టాబ్లిష్ ది కనెక్షన్ ఫ్రమ్ లోకల్ డోకర్ టు డోకర్ హబ్. అంతే కదా, గిటాబ్ నుంచి గిట్ కి ఎలా కనెక్ట్ ఇచ్చాం, సేమ్ వే వీ హ్యావ్ టు లాగ్ ఇన్ ఫ్రమ్ ది లోకల్, రైట్? సో ఫర్ విచ్ కమాండ్ హియర్ ఇస్, first we have to log in from the local here. Okay, sudo docker login space hyphen username equal to docker hub username, right? Enter, and this is user password. Now it is asking user password. Okay, mana user password. Okay, now it is asking docker password. రెండు పాస్వర్డ్ అడుగుతుంది. ఫస్ట్ యూజర్ పాస్వర్డ్ అడిగింది కదా, ఇచ్చాం. ఇప్పుడు డోకర్ హబ్ పాస్వర్డ్ అడుగుతుంది, రైట్? యూ హ్యావ్ టు గివ్ డోకర్ హబ్ పాస్వర్డ్. నౌ ఇట్ ఈస్ సక్సీడెడ్. సో నెక్స్ట్ టైం మీకు యూజర్ పాస్వర్డ్ అడగదు, ఫస్ట్ టైం అడుగుతుంది, నెక్స్ట్ టైం అడగదు. ఓకే, యా. నౌ వీఆర్ ఏబుల్ టు లాగ్ ఇన్, రైట్? నౌ వీ కెన్ పుష్ దిస్ ఇమేజ్ టు డోకర్ హబ్, ఫర్ విచ్ కమాండ్ హియర్ ఈస్ sudo docker push and image name is the image name, right? Colon version also we have to give 14.2.1. Enter. Now it is pushing to docker hub, so it will show you final size 650 MB something is there, will show you final size. MB final size, right? Now it is pushed to docker hub. Done. One shop code is generated here, it is pushed to docker hub. Now if you go and check in docker hub, refresh this, వచ్చింది కదా few seconds ago, ubuntu git java. If you open this, మన వర్షన్ ఎంత అండి? ఇదే కదా 14.2.1 few seconds ago, right? So yeah, it is pushed to docker hub. In this we have ubuntu git java is available, right? ఇంకా తగ్గుతుంది, ఇంకా లైట్ వెయిట్ ఎన్వైరన్మెంట్. ఇక్కడ చూడండి లేటెస్ట్ వర్షన్ మనం పుష్ చేసాం. ఇవన్నీ నేను ప్రీవియస్ గా పుష్ చేసిన వర్షన్స్, డిఫరెంట్ వర్షన్స్. అదే నేమ్. యా గో హెడ్. మీరు లోకల్ పుష్ చేసిన డాకర్ హబ్ అంటే లోకలే కదా? డోకర్ హబ్ అంటే రిమోట్ సర్వర్ అండి, రిమోట్ సర్వర్. యా, డోకర్ మన డోకర్ ఏమో లోకల్ సర్వర్, అండ్ లోకల్ అంటే ఇది క్లౌడ్ సర్వరే, కానీ మనం లోకల్ వర్క్ చేస్తున్నాం. సో వెన్ యూ వాంట్ టు పుష్ దట్ ఇమేజ్ టు డోకర్ హబ్ అంటే రిమోట్ సర్వర్ లో పుష్ చేస్తాం. సో ఇవి డిఫరెంట్ వర్షన్స్ అన్నమాట. ప్రీవియస్ గా నేను పుష్ చేసిన వర్షన్స్ ఇవి. సేమ్ నేమ్ తోటి, ఇదే నేమ్ తోటి పుష్ చేసిన వర్షన్స్ ఇవన్నీ, చాలా వర్షన్స్, రైట్?
ఇంతవరకు క్లియర్ అండి? ఎనీ క్వశ్చన్స్? క్లియర్ కదా? సో మనం ఏం చేసాం, డోకర్ సర్వర్ తీసుకున్నాం, ఇమేజ్ డౌన్లోడ్ చేసుకున్నాం, ఇమేజ్ పైన కంటైనర్స్ రన్ చేసాం, కంటైనర్ లో ప్యాకేజ్ ఇన్స్టాల్ చేసాం, కన్వర్ట్ చేసాం, డోకర్ హబ్ కి పుష్ చేసాం, రైట్? సో ఇది యాక్చువల్ ప్రాసెస్, మనం రియల్ టైమ్ లో చేసే ప్రాసెస్. ఓకే, సో మనం ఇప్పుడు ఏం చేస్తామంటే ఇంకొక ఇమేజ్ తీసుకుందాం, వేరే ఇమేజ్, సేమ్ యాక్టివిటీ చేద్దాం మళ్ళీ ఒకసారి. ఓకే, సో ఇక్కడ నేను సెంటోస్ తీసుకున్నాను ఈసారి, సర్చ్ సెంటోస్. సెంటోస్ డౌన్లోడ్ చేసుకుందాం. ఇది అఫీషియల్ వర్షన్, ఇది సెంటోస్ అఫీషియల్ వర్షన్. సో ఐ వాంట్ టు టేక్ దిస్, version. Okay, yeah, I wanted to pull this CentOS version. Go to local here, clear the screen, docker pull CentOS. I'm pulling CentOS into my locker. Now if you check, Docker images, see here, so CentOS, it is 239 MB image size, right? 231 MB, right? So on top of this మనం containers run చేసుకోవచ్చు, right? సో కంటైనర్ రన్ చేయాలంటే కమాండ్ ఏంటండి, docker run -it interactive mode and image name CentOS. సో ఏమైంది, ఇప్పుడు కంటైనర్లోకి స్విచ్ అయిపోయినా, కంటైనర్లోకి వచ్చేసాను, రైట్? సో ఈ కంటైనర్లోకి వచ్చిన తర్వాత మీరు అడిగే కదా, ls చేయండి, లిబ్ ఫైల్స్, బిన్ ఫైల్స్ ఉంటాయి, ఇవి లిబ్ ఫైల్స్, బైనరీ ఫైల్స్, రైట్? సో ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తానంటే ఇప్పుడు ఐ వాంట్ టు ఇన్స్టాల్ సంథింగ్ ప్యాకేజెస్, రైట్? సో నౌ m update, right? CentOS అంటే m కదా, m update yes, yeah. Once we update this, after that m install amen. Install and also can install and package, and also I want to install Ansible, I want to install Vim also. ప్యాకేజెస్ కి కమాండ్ ఉంది CentOS లో, ఇది కదా CentOS కదా, కమాండ్ వేరే ఉంటుంది, కమాండ్ సెర్చ్ చేస్తే అయిపోతుంది. అయితే మనం ఇప్పుడు ఏమి ఇన్స్టాల్ చేసాం, Maven and Vim ఇన్స్టాల్ చేసాం, రైట్? సో CentOS లో ఈ 3 ప్యాకేజెస్ ఇన్స్టాల్ చేసాం, రైట్? సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు కమ్ అవుట్ ఫ్రమ్ దిస్, ఎలా బయటకు వస్తామండి, control plus PQ, right? So now I move to host side. Now if you want to check this container, whatever we run the container, right? Command here is docker, yes, here this is our CentOS container 2 minutes ago, right?
So we have two containers are there here, right? So now, once we run this container, once we install the packages, we have to convert into image, right? So now to convert into image, docker commit, right? And the container ID, enter. Oh. Docker commit container ID space image name. Image name we have to give, right? Docker commit container ID and Docker Hub username / image name, something you have to give. CentOS and Maven Vim, something. Name, meaningful name, anything you can use. Right? Colon 14.0.23 something, different version you can use. Right? Enter. Now it is converting into image. Here it is showing some permission issues, right? We have to use sudo. That is why it is showing. No need to worry about. It will convert into image. Right? So it is converted into image, right? So after that, we have to push this image to Docker Hub. First, we have to log in Docker Hub, right? Sudo docker login -- username equal to, right? Now it is directly asking Docker Hub password. User password it is not asking, right? We have to give Docker Hub password. Now it is succeeded, right? Now we can directly push this image to Docker Hub, right? So docker push, sudo docker push, image name and version name. Sudo docker push, image section, docker images. This is the image, CentOS image. 684 MB, right? So now I want to push this image to Docker Hub. Docker push, sudo docker push, sudo docker push, image name colon version 14.0.23, 14.0.23. Now it is pushing to Docker Hub. Right? It is pushed to Docker Hub. Now go back to Docker Hub. See here, CentOS and Maven Vim. Few seconds ago, so we have uploaded this image to Docker Hub. So the version is 14.0.23, right? So this is the way normally we run the containers, we convert into image, we push to Docker Hub, right? So ఇంతవరకు ఏమైనా questions ఉన్నాయండి before moving to advanced level? ఇది basic level అండి. Okay. Before moving to advanced level, any questions, anyone? Yeah. సో నెక్స్ట్ ఏంటంటే అడ్వాన్స్ లెవెల్ చూద్దాం ఇప్పుడు. ఓకే, మనం ఇంతవరకు ఏం చేస్తాం, డోకర్ ఇమేజ్ డౌన్లోడ్ చేసుకున్నాం అండ్ రన్ చేస్తాం, కంటైనర్గా ప్యాకేజ్ ఇన్స్టాల్ చేస్తాం, కన్వర్ట్ చేస్తాం, పుష్ చేస్తాం. కానీ దిస్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఓల్డ్ ప్రాసెస్. ఇలా చేయమంటే రియల్ టైంలో ప్రజెంట్ అయితే ద ట్రెండ్ హ్యాస్ బిన్ చేంజ్డ్ కంప్లీట్లీ.
ప్రజెంట్ ఏంటంటే లేటెస్ట్ ట్రెండ్ ఏంటంటే డోకర్ ఫైల్ అని ఒకటి కొత్తగా ఇంట్రొడ్యూస్ అయింది. డోకర్ ఫైల్ అంటాం. డోకర్ ఫైల్, రైట్? సో ఈ డోకర్ ఫైల్ అంటే ఏంటంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఏం చేస్తున్నాం, కంటైనర్ ఇమేజ్ని డౌన్లోడ్ చేసుకుంటున్నాం, కంటైనర్ రన్ చేస్తున్నాం కదా, ప్యాకేజ్ ఇన్స్టాల్ చేస్తున్నాం. సో ఆ 3 యాక్టివిటీస్ అన్ని కూడా డోకర్ ఫైలే చేస్తుంది. ఈ 3 యాక్టివిటీస్ అన్ని కూడా డోకర్ ఫైలే చేస్తుంది. డౌన్లోడ్ చేయాల్సిన అవసరం ఉండదు మనకి. ఇమేజ్ని మనం కస్టమైజ్డ్ ఇమేజ్ తయారు చేసుకోవచ్చు యూజింగ్ డోకర్ స్క్రిప్టింగ్. ఓకే, సింపుల్గా ఉంటుంది, హార్డ్గా అయితే ఉండదు స్క్రిప్టింగ్. ఓకే, సో యూజింగ్ డోకర్ స్క్రిప్ట్ వాట్ వి విల్ డూ, విల్ ప్రిపేర్ అవర్ కస్టమైజ్డ్ ఇమేజ్. ఆన్ టాప్ ఆఫ్ దట్ we run the container. On top of that we install all the packages, required packages. అదంతా కూడా మనకు డోకర్ ఫైల్ చేస్తుంది. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఒకసారి క్విక్గా చూపిస్తాను. డోకర్ ఇమేజ్ అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. డోకర్ కంటైనర్, మళ్ళీ కన్వర్షన్, డోకర్ యాప్, రైట్? సో మనం ఇది ఇక్కడ నుంచి ఇంతవరకు చేసాం. ఇదే కదా మనం చేస్తుంది. డోకర్ ఇమేజ్, రన్ కంటైనర్, కన్వర్ట్ ఇమేజ్, పుష్ టు డోకర్. కానీ ఇప్పుడు మనకు ఒక ట్యాబ్, ఒక సర్వీస్ ఇంట్రడ్యూస్ అవుతుంది, విచ్ ఇస్ డోకర్ ఫైల్. ఈ డోకర్ ఫైల్ వచ్చినప్పుడు మనకి ఏమవుతుంది అంటే, ఈ 3 కూడా ఎలిమినేట్ అయిపోతాయి. 3 థింగ్స్ మనకు అవసరం లేదు. ఇంకా డోకర్ ఫైల్లోనే అన్ని యాక్టివిటీస్ చేసేయచ్చు, సింగిల్ షాట్లో అన్ని అయిపోతాయి. అయిపోయిన తర్వాత ఏం చేస్తాం, ఫైల్ మనం డైరెక్ట్గా తీసుకెళ్ళి పుష్ చేస్తాం. ఇవేమి లేకుండా ఇక్కడే అన్ని రెడీ చేసుకుని మనం దీంట్లో తీసుకెళ్ళి పుష్ చేస్తాం. రైట్, ఇది అడ్వాన్స్ లెవెల్. రైట్, సో ఇది ప్రజెంట్ చేసే యాక్టివిటీస్ ఇవే రియల్ టైంలో. మనం అర్లియర్ యూస్ టు యూస్ ఓల్డ్ ప్రాసెస్, బట్ ఇది లేటెస్ట్ ట్రెండ్. సో డోకర్ ఫైల్ అంటారు. మీకు ఇంటర్వ్యూస్లో కానీ డోకర్ ఫైల్ రన్ అవుతుందా, డోకర్ ఫైల్ క్రియేట్ చేస్తారని అడుగుతుంటారు ప్రాజెక్ట్లో. రైట్, సో ఇదంతా కూడా మనకి అడ్వాన్స్ లెవెల్. రైట్, ఇది చేద్దాం నెక్స్ట్. ఇది చేయాలంటే మనం ఒక డోకర్ ఫైల్ అనేది ఒక క్రియేట్ చేసుకోవాలి. రైట్, సో ఒక డోకర్ ఫైల్ క్రియేట్ చేసి ఆ డోకర్ ఫైల్లో స్క్రిప్ట్స్ రాయాలి. ఆ స్క్రిప్ట్స్ త్రూనే ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ కూడా వచ్చేస్తుంది, అప్లికేషన్స్ వచ్చేస్తాయి. ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి డన్ ఆన్ డోకర్ ఫైల్. రైట్, నౌ క్లియర్ అండి, కాన్సెప్ట్ క్లియర్ కదా ఎవ్రీవన్? Yes. ఇక్కడ క్లియర్ చేయండి స్క్రీన్ని. సెషన్ టైం అవుట్ అయిపోయింది మనకి. Yes, we have images, right? Right. Now,
నా ఏం చేద్దాం మనం ఒక డాకర్ ఫైల్ క్రియేట్ చేద్దాం. sudo vi b క్యాపిటల్ అండి. డాకర్ ఫైల్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు b క్యాపిటల్ స్పేసెస్ ఉండో docker file. Okay, docker file, open this. ఇక్కడ యూజర్ నేమ్ మీ పాస్వర్డ్ అడుగుతుంది, రైట్? యూజర్ పాస్వర్డ్, న్యూ పాస్వర్డ్. సో ఆఫ్టర్ దట్ ఇక్కడ మనం స్క్రిప్ట్స్ రాయాలి, రైట్? ఇన్సెట్ మీరు ఒక ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ కావాలి ఫస్ట్ మీకు. మీరు ఏదైనా ప్యాకేజ్ ఇన్స్టాల్ చేయాలనుకోండి, ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ కావాలి కదా. సో ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఎలా క్రియేట్ చేస్తాం స్క్రిప్టింగ్ త్రూ అంటే క్యాపిటల్ ఫ్రమ్ స్పేస్ జస్ట్ గివ్ ఫ్రమ్ అంటే ఏంటి, ఎక్కడి నుంచి, రైట్? ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్, రైట్? సో ఫ్రమ్ ubuntu, right? ubuntu colon version, which version you required? 18.04. I want to use 18.04 version, right? ఇదే స్క్రిప్ట్ అండి. ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ క్రియేట్ చేస్తే ఇది ఒకటే స్క్రిప్ట్. ఫ్రమ్ అంటే ఎక్కడి నుంచి తీసుకుంటాం అంటే ubuntu నుంచి, రైట్? నెక్స్ట్ రన్ స్పేస్. నెక్స్ట్ ఏం చేస్తాం, ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత సర్వర్లో ప్యాకేజ్ ఇన్స్టాల్ చేయాలంటే ఏం చేస్తాం, ముందర మనం అప్డేట్ చేస్తాం, రైట్? సో నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ apt get update. అంటే ఒకసారి సర్వర్ ఇన్స్టాల్ అయిన తర్వాత అప్డేట్ చేసుకుంటుంది ఇంటర్నల్ రిపోజిటరీ. సో ఆఫ్టర్ దాట్ రన్ స్పేస్ I want to install some package here, right? So apt get install -y ఎందుకు ఇస్తున్నాం, y ఎందుకు ఇస్తున్నాం, ఇన్స్టాల్ చేసినాడు y ఎందుకు ఇస్తున్నాం, ఇంటరాక్టివ్ మోడ్ లేకుండా. అంటే మనం జావా ఇన్స్టాల్ చేసినప్పుడు ఏం చేస్తున్నాం, జావా ఇన్స్టాల్ చేసినప్పుడు SR నో అడుగుతుంది, అది అడగకుండా, right? Y ఇచ్చేసానుకుంటే ఆటోమేటిక్ తీసుకుంటాం, రైట్? సో విచ్ ప్యాకేజ్ యూ వాంట్ టు ఇన్స్టాల్, git, I want to install git, right? So I have to get install -y git, enter, again run space apt get install -y vim package. ఇలా మీరు ఎన్ని ప్యాకేజ్ తీసుకోవచ్చండి. మీరు 100 ప్యాకేజ్ ఇన్స్టాల్ చేయాలంటే ఇంతే స్టోరీ. మీరు అన్ని ప్యాకేజెస్ తీసుకుంటారు, ఎస్కేప్ షిఫ్ట్ కాలన్ సేవ్ అండ్ క్విట్. ఫైల్ సేవ్ అయిపోయింది మనకి. సో ఈ ఫైల్ సేవ్ అయిన తర్వాత దీన్ని బిల్డ్ చేయాలి మనం. బిల్డ్ చేస్తే ఏమవుతుంది, బిల్డ్ చేసాం అనుకోండి, మనకి ఇమేజ్ క్రియేట్ అయిపోయి, ఇమేజ్ పైన కంటైనర్ రన్ అయిపోయి, కంటైనర్లో ప్యాకేజెస్ అన్ని కూడా ఇన్స్టాల్ అయ్యి, నెక్స్ట్ మనకి ఒక ఇమేజ్ గా కన్వర్ట్ అయిపోయి ఇచ్చేస్తుంది డైరెక్ట్ గా. ఇంతవరకు వచ్చేస్తుంది. ఆ ఇమేజ్ డైరెక్ట్ గా ఇంకా మనం పుష్ చేసుకుంటాం డోకర్ యాప్ లో, రైట్? సో మనం ఇప్పుడు బిల్డ్ చేద్దాం. Yeah, so to build this image, the command here is sudo docker build -t option, right? So we have to give image name. ఇక్కడ అంటే మీరు ఒక ఇమేజ్ గా బిల్డ్ చేస్తారు కాబట్టి ఒక నేమ్ ఇవ్వాలి కదా. docker app user name / image name ఇవ్వండి, రైట్? సో ఇమేజ్ నేమ్ ఏమిద్దాం మనం, ubuntu git vim అని ఇద్దాం, కాలన్ ఒక వర్షన్ ఇవ్వండి, ఇది ఒక వర్షన్ 14.12.21 సంథింగ్ డిఫరెంట్ గా. ఇంకా చాలా వర్షన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి నాకు ఇది అలా ఇస్తాను. మళ్ళీ క్రాష్ సేమ్ వర్షన్ ఇస్తే తీసుకోండి, ఎర్రర్ వస్తుంది, రైట్? సో ఇక్కడ ఏంటంటే బిల్డ్ చేస్తున్నప్పుడు లాస్ట్ లో డాట్ ఇవ్వాలండి, మర్చిపోకండి. వర్షన్ తర్వాత స్పేస్ డాట్ ఇవ్వాలి, రైట్? సో ఎంటర్. ఇప్పుడు ఎంటర్ చేస్తే ఏమవుతుంది, మీకు ఆటోమేటిక్గా డోకర్ ఫైల్ అనేది రన్ అవుతుంది. రన్ అయ్యి ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఇన్స్టాల్ అవుతుంది ఫస్ట్, తర్వాత అప్డేట్ చేసుకుంటుంది, గిట్ ఇన్స్టాల్ అవుతుంది, విమ్ ఇన్స్టాల్ అవుతుంది, ప్యాకేజ్ గా కన్వర్ట్ చేసుకుంటుంది, అంటే ఇమేజ్ గా, రైట్? సిహియర్ సింగిల్ షాట్ లో అన్ని అయిపోతాయి మనం. చూడండి ఫస్ట్ ఏం చేస్తుంది, ubuntu ఇన్స్టాల్ అవుతుంది చూడండి, 1/4 ఫస్ట్ యాక్టివిటీ, 2/4 రన్ apt get, థర్డ్ వన్, నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ సిహియర్ రన్ ఇన్స్టాల్ గిట్,
గిట్ ఇన్స్టాల్ అవుతుంది. After that, Vim will be installed. See here, now installing Vim. Done. Successful గా మనకి ఒక ట్యాగ్ నేమ్ తోటి ఇమేజ్ క్రియేట్ చేసేస్తుంది. రైట్, ఒక ఇమేజ్ అయిపోయింది, వచ్చేసింది ఇక్కడ. సక్సెస్ఫుల్లీ ట్యాగ్డ్, సక్సెస్ఫుల్లీ బిల్డ్ ఐడి కూడా జనరేట్ అయింది ఇక్కడ, ఒక బిల్డ్ ఐడి కూడా వచ్చేసింది. రైట్, సో నా ఇప్పుడు మీరు డాకర్ ఇమేజెస్కి వెళ్ళారు అనుకోండి, డాకర్ ఇమేజెస్, ఇది మన ఇమేజ్ 23 seconds ago, 250 MB. రైట్, సో ఈ ఇమేజ్ ఇంకా మనం డాకర్ హబ్కి పుష్ చేసుకోవచ్చు. రైట్, so now we can push this image to Docker Hub, for which first we have to log in Docker Hub. Sudo docker login -- username equal to Docker Hub username. Enter. You have to give the password, Docker Hub password. Succeeded. Next, you can push this image to Docker Hub. Sudo docker push image name version 14.12.21. Now it is pushing to Docker Hub. See here, now it is generated one SHA code, means it is pushed to Docker Hub. Refresh this. See here, not this one. Then get Vim there, right? Few seconds ago, right? మన వర్షన్. రైట్, సో దిస్ ఇస్ ద వే. ఇది చాలా సింపుల్ ఉంటుంది మనకి, ఇది అడ్వాన్స్ లెవెల్, మనం ఇది రియల్ టైంలో యూస్ చేస్తుంది ఇది. సో ఇవి ఎగ్జాంపుల్స్ మీకు చాలా ఉన్నాయి, నేను చూపిస్తాను ఎక్కడ ఉన్నాయో, అవి మీరు ట్రై చేయాలి మీరు ఓన్గా. రైట్, సో ఇక్కడ మనం జస్ట్ బ్రౌజర్లోకి వెళ్ళి డోకర్ ఫైల్ ఎగ్జాంపుల్స్ అని టైప్ చేయండి. మనం అఫీషియల్ సైట్లోకి వెళ్ళండి, లేదంటే వేరే సైట్లోకి వెళ్ళిన పర్లేదు, దొరుకుతాయి, చాలా ఎగ్జాంపుల్స్ వస్తాయి మనకి. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది చూడండి, ఇక్కడ చాలా ఎగ్జాంపుల్స్ ఉన్నాయి చూడండి. మీరు ఒక డోకర్ ఫైల్ బిల్డ్ చేయాలి అంటే ప్యాకేజ్ చాలా ఎగ్జాంపుల్స్ ఉంటాయి చూడండి. ఫ్రమ్ node 12 run make directory node something, right? See here, from node 12. ఇలా ఈ సైట్లోకి వెళ్తే మీకు అఫీషియల్ సైట్లోకి వెళ్ళండి, ఇంక ఎక్కువ వస్తాయి. docker.io చూడండి. రైట్, డోకర్ ఫైల్ అంటే చాలా వస్తాయి ఎగ్జాంపుల్స్. రైట్, ఈ ఎగ్జాంపుల్స్ మీరు చెక్ చేయొచ్చు. రైట్, సో మీరు ఇలా డిఫరెంట్ వేస్ లో ట్రై చేయండి. డోకర్ ఫైల్స్ సింపుల్ ఉంటుంది. ఫ్రమ్ ఇచ్చేసి ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఇస్తాం, రన్ అని చెప్పి రన్ చేస్తాం. రైట్, రన్ అని ప్యాకేజ్ ఇన్స్టాల్ చేస్తాం. రైట్, లాస్ట్ లో బిల్డ్ చేస్తాం. చాలా సింపుల్ ఉంటుంది. ఇది మీరు ట్రై చేయండి మీరు ఓన్గా, ఏదైనా ఇష్యూ వచ్చినప్పుడు మనం చూద్దాం. రైట్, సో ఇంతవరకు క్లియర్ అండి? ఎనీ క్వశ్చన్స్ ఎనీవన్? సార్ డోకర్ హబ్ లో చెప్పండి.
డాకర్ ఇమేజ్ మనం పుష్ చేశాక మనం ఏదైనా మళ్ళీ అన్ఇన్స్టాల్ చేసి ఇన్స్టాల్ చేయమన్నా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు మేవేం అవసరం లేదు, నాకు టామ్ కట్ అపాచీ కావాలనుకోండి, అది ఎలా చేస్తాం? అడిషనల్ గా ఇంకా యాడ్ చేయాలి, అంతే కదా. యాక్చువల్గా మనకి అన్ఇన్స్టాల్ చేసే ఛాన్స్ రాదు, ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనం AWS లో ఏం చేస్తున్నాం, మనం AMS క్రియేట్ చేస్తున్నాం కదా. AMS లో ఆ ప్యాకేజ్ లేదనుకోండి, ఇన్ కేస్ రిక్వైర్డ్ ప్యాకేజ్ లేదు, AMI లో రిక్వైర్డ్ ప్యాకేజ్ లేదు, ఏం చేస్తాం, ఇంకొక ప్యాకేజ్ క్రియేట్ చేసుకుంటాం, ఇంకొక AMI క్రియేట్ చేసుకుంటాం, అంతే కదా. ఇప్పుడు మీకు డెవలప్మెంట్ ఎన్వైరన్మెంట్ లో కొన్ని ప్యాకేజ్ కావాలి, టెస్టింగ్ ఎన్వైరన్మెంట్ లో కొన్ని ప్యాకేజ్ కావాలి, ప్రొడక్షన్ లో కొన్ని కావాలి అన్నప్పుడు ఏం చేస్తాం, మళ్ళీ ఇంకొక ఇమేజ్ రన్ చేస్తాం. అంటే కంటైనర్ లెవెల్లో అంత లేదండి, ఇమేజ్ లెవెల్లో అంత మనం మాడిఫై చేసే అంత అవసరం రాదు. కాకపోతే మీరు లాగిన్ అవ్వచ్చు, డిఫరెంట్ కంటైనర్స్ ని లాగిన్ అయ్యి చెక్ చేసుకోవచ్చు, అది చెప్తాను మీకు, చూపిస్తాను తర్వాత. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం అక్కడ కన్సోల్లోకి వెళ్ళండి, డాకర్ PS ఇవ్వండి, సెషన్ టైమ్ అవుట్స్ బాగా అవుతుంది. ఉన్న కంటైనర్ చేసుకోవచ్చు, మేము సేమ్ కంటైనర్కి మళ్ళీ ఇంకోటి ఇన్స్టాల్ చేసుకోవచ్చు ఎగ్జిస్టింగ్ కంటైనర్. అలా కాకుండా ఒకసారి ఇమేజ్ కన్వర్ట్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ మాడిఫై చేసే అవసరమే రాదు మనకి. ఓకే, సో ఇక్కడ ఫైన్. సో ఇప్పుడు డాకర్ PS ఇచ్చామనుకోండి, మనం ఇక్కడ కంటైనర్స్ ఉన్నాయి మనకి, రైట్. ఈ 2 కంటైనర్స్ మనం రన్ చేస్తాం, అంతే కదా. సో వీటిలో మనం ఇంకా ఏదైనా మనం మోడిఫికేషన్ చేసుకోవాలంటే చేసుకోవచ్చు, ఇంకా యాడ్ చేసుకోవచ్చు ప్యాకేజెస్, ఇంకా రిమూవ్ చేయొచ్చు, యాడ్ చేసుకోవచ్చు, లేదు ఇంకా మనం కొన్ని మోడిఫికేషన్ చేసి మళ్ళీ కన్వర్ట్ చేసి మళ్ళీ పుష్ చేసుకోవచ్చు కావాలంటే, రైట్. సో మనకి ఏంటంటే ఒకసారి ఇమేజ్ చేసినాక మనకు అంత అవసరం ఉండదు, డిలీట్ చేసేస్తాం, అవసరం అయితే డిలీట్ చేసి మళ్ళీ కొత్తగా రన్ చేస్తాం, సింగిల్ స్క్రిప్ట్ అయిపోతుంది కదా, మళ్ళీ దాన్ని ఎడిట్ చేసి అంత టైం వేస్ట్ చేయాలి రియల్ టైంలో. ఓకే, సో ఇవి ఇంతవరకు మనకు చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. సో ఇంకేమైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయండి, ఇంకా అదర్ క్వశ్చన్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా బిఫోర్ మూవింగ్ టు అదర్ కాన్సెప్ట్? సో నెక్స్ట్ ఏం చేద్దామంటే మనం ఫైన్. సో ఇంతవరకు మనం ఏం చేస్తాం, ఇమేజ్లనే వాడాం, ఇమేజ్ డౌన్లోడ్ చేసుకోవడం, రన్ చేయడం, లేదా కస్టమైజ్ ఇమేజ్ మనం డాకర్ ఫైల్ నుంచి క్రియేట్ చేయడం, రన్ చేయడం చేసాం కదా. సో అయితే నెక్స్ట్ ఏంటంటే మన డాకర్ యాప్ లో నాట్ ఓన్లీ ఇమేజెస్ అండి, ఇంకా చాలా ఉంటాయి డాకర్ యాప్ లో. ఈ డాకర్ యాప్ లో ఇంకా చాలా ఉంటాయి ఐటమ్స్. సో ఇమేజెస్ కాదు, ఇంకా చాలా ఉంటాయి. ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఒక గేమ్ కావాలి, సో పాపులర్ గేమ్ ఏంటి, ఒకటి మైన్ క్రాఫ్ట్ అని మా అబ్బాయి ఎక్కువ ప్లే చేస్తుంటారు, మైన్ క్రాఫ్ట్. ఈ గేమ్ కావాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. ఓకే, సో ఈ గేమ్ కావాలనుకోండి, జస్ట్ ఈ ఇమేజ్ ని మనం డౌన్లోడ్ చేసుకుని రన్ చేసాం అనుకోండి, డాకర్ కంటైనర్ లో గేమ్ అంతా రన్ అవుతూ ఉంటుంది, మనకు చూపిస్తూ ఉంటుంది గేమ్ ఎలా రన్ అవుతుంది. ఇది కాకుండా గేమ్స్ ఉన్నాయి చాలా. సో ఏ గేమ్ అయినా మనం డౌన్లోడ్ చేసుకుని రన్ చేసాం అనుకోండి కంటైనర్ లో, సో అది మనకి రన్ అవుతూ ఉంటుంది, రన్ అవుతూ చూపిస్తూ ఉంటుంది, రైట్. సో అంటే ఆ ఇమేజ్ లో ఉన్నది మనం రన్ చేసినప్పుడు అది రన్ అవుతుంది. సో ఇలా కాకుండా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంకొకటి ఏదన్నా క్లాక్ కావాలనుకోండి, క్లాక్ అని టైప్ చేయండి, చాలా క్లాక్స్ వచ్చాయి. ఈ క్లాక్ అనే ఇమేజ్ ని మనం డౌన్లోడ్ చేసుకుని మన లోకల్లోకి రన్ చేస్తే ఏమవుతుంది, టైం చూపించాలి, టైం రన్ అవుతూ ఉంటుంది.
ఎవ్రీ సెకండ్కి చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది, రైట్? సో అలానే కొన్ని ఇంకా డిఫరెంట్ ఉంటాయి. హలో వరల్డ్ అని ఒకటి ఉంటుంది. హలో వరల్డ్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హలో వరల్డ్ అని ఈ అప్లికేషన్ డౌన్లోడ్ చేసుకున్నాం అనుకోండి, ఈ హలో వరల్డ్ లో ఉన్న కంటెంట్ మాత్రమే చూపిస్తుంది. ఇది జస్ట్ డాక్యుమెంట్ అంతే. ఇక్కడికి వెళ్ళండి, మీరు ట్యాగ్స్కి వెళ్ళండి, ట్యాగ్స్ కాదు, ఓకే, డిస్క్రిప్షన్లో కిందకి వెళ్తే ఇక్కడ ఏముంది, ఇది ఉంది హలో వరల్డ్. ఇక్కడ రన్ చేసాం అనుకోండి, రన్ చేస్తే ఇదే చూపిస్తుంది. రెఫరెన్స్ ఇచ్చాడు చూడండి ఇక్కడ, అవుట్పుట్ ఎగ్జాంపుల్ అవుట్పుట్. సో మనం డాకర్ హలో వరల్డ్ రన్ చేస్తే ఇదే చూపిస్తుంది, ఈ కంటెంట్ ఏది ఉందో అది చూపిస్తుంది. సో అదే క్లాక్ రన్ చేస్తే అక్కడ కూడా అవుట్పుట్ చూపిస్తాడు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ క్లాక్ ఏదైనా తీసుకోండి, ఓకే, ఈ క్లాక్ తీసుకోండి, ఇక్కడ ఏమీ అవ్వలేదు మేడం. సరే, క్లాక్ అవుట్పుట్ నేను చూపిస్తాను ప్రాక్టికల్గా. సో ఇలా ఏంటంటే మన డాకర్ హబ్ లో మీకు ఏవైతే కావాలి, ఈవెన్ మీకు కుబర్నెటిస్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కుబర్నెటిస్ ఇమేజెస్ కూడా దొరుకుతాయి ఇక్కడ చూడండి. సో యా, బ్లాక్ బ్రిడ్జ్ వాల్యూమ్ ప్లగ్ఇన్ ఫర్ కుబర్నెటిస్, ఇది కూడా డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు మీరు డాకర్ లో, రైట్? ఇది కాకుండా జెనికిన్స్ కూడా డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. మీకు ఏది కావాలంటే అది రన్ చేసుకోవచ్చు, డౌన్లోడ్ చేసుకుంటే రన్ చేసుకోండి, రైట్? సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దామంటే ఒక ఫ్యూ ఎగ్జాంపుల్స్ చూద్దాం. ఇక్కడ ఒక క్లాక్ కోడ్ డౌన్లోడ్ చేద్దాం. ఫస్ట్ డోకర్ సెర్చ్ క్లాక్. సో మనకి క్లాక్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అన్ని వచ్చాయి ఇక్కడ. సో ఇది తీసుకుందాం, జెపిటాజో క్లాక్ అని పర్సన్ డెవలప్ చేశాడు ఈ క్లాక్ ని, ఇది తీసుకుందాం, రైట్? సో నౌ డోకర్ ఫుల్ ఇమేజ్ తీసుకోండి, enter. Now it is downloading into local. Now if you check Docker images, ఇప్పుడు వచ్చేసింది మా క్లాక్ వచ్చింది చూడండి, జెపిటాజో క్లాక్, రైట్? ఇదంతా ఉందని సైజు 1.23 MB ఉంది, వెరీ స్మాల్ అప్లికేషన్, రైట్? సో ఇప్పుడు మనం ఇది కంటిన్యూగా రన్ చేస్తే ఏమవచ్చు, టైం రన్ అవుతూ ఉంటుంది, రైట్? సో మనం ఒకసారి రన్ చేద్దాం. డోకర్ రన్ కమాండ్ హియర్ ఇస్ డోకర్ రన్ -it స్పేస్ ఆ నేమ్ ఇస్తాం, ఇమేజ్ నేమ్. అలా కాకుండా I don't want to like this, I don't want to use this name for this clock, right? So for which I want to give my own name, I want to customize the name, right? For which మనం ఏం చేయొచ్చు, ఇక్కడ -name అని ఇచ్చి స్పేస్ మై క్లాక్ అని ఇస్తాం. ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ జెపిటాజో క్లాక్ I want to give my clock స్పేస్ ఇమేజ్ నేమ్, ఈ ఇమేజ్ నేమ్ ఇచ్చాను. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే మీకు ఎంటర్, నౌ మనకి ఏమవుతుంది, టైం అనేది చూపిస్తుంది, టైం డేట్, రైట్? సో ఎవ్రీ సెకండ్ కి అలా చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది. అది యూటీసీ టైం, మన టైం కాదు, యూటీసీ టైం, రైట్? సో ఇలా మనకి టైం ఇంకా మీరు స్టాప్ చేసే వరకు రన్ అవుతూనే ఉంటుంది, అలా కంటిన్యూ రన్ అవుతూనే ఉంటుంది, రైట్? ఎవ్రీ సెకండ్ కి అలా టైం చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది, రైట్? కంట్రోల్ Z టు స్టాప్, కంట్రోల్ C టు స్టాప్ దిస్, రైట్? ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడ డాకర్ PS ఇచ్చారనుకోండి, ఇది స్టాప్ లోకి వెళ్తుంది, ఇది చూపించట్లేదు చూడండి. ఇక్కడ మనకి క్లాక్ చూపించట్లేదు, క్లాక్ రన్ చేస్తాం కదా, కంటెంట్ రావాలి కదా, చూపించట్లేదు. అది ఎక్కడికి వెళ్తుంది, స్టాప్ లోకి వెళ్తుంది, ఎందుకంటే అది ఇమేజ్ కాదు, అది ఇమేజ్ కంటెంట్ కాదు. అందుకే అది చెక్ చేయాలనుకోండి, స్టాప్ కంటెంట్స్ కమాండ్ హియర్ ఇస్ డోకర్ PS స్పేస్ -a. ఏ అంటే ఏంటి, ఆల్ కంటెంట్స్, పవర్ ఆఫ్ కంటెంట్స్, పవర్ ఆన్ కంటెంట్స్ అన్ని వచ్చేస్తాయి. వచ్చింది చూడండి క్లాక్, జెపిటాజో క్లాక్. మన నేమ్ కూడా చేంజ్ చేసుకున్నాం కదా, ఈ నేమ్ జస్ట్ మినిట్. హలో హలో చెప్పు, క్లాస్ నడుస్తుంది, మళ్ళీ చేస్తాను.
సో ఇక్కడ ఏమైంది మనకి, రైట్? సో మనం క్లాక్ ని రన్ చేసినప్పుడు అది పవర్ ఆఫ్ స్టేట్ లోకి వెళ్తాం, ఎందుకంటే ఇమేజ్ కాదు కాబట్టి. సో ఇక్కడ కస్టమైజ్ చేస్తాం నేమ్ ని, ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ దిస్ మనం నేమ్ ని కస్టమైజ్ చేస్తాం, రైట్? సో యా, అలానే ఇంకొకటి కూడా చేద్దాం, హలో వరల్డ్ కూడా ఫిల్ చేసుకుందాం. గేమ్స్ అడల్స్ వస్తున్నాయి, ట్రై చేస్తాను, చూద్దామండి. డాకర్ సెర్చ్ హలో వరల్డ్ చేద్దాం. హలో వరల్డ్, so this one you can take this, okay? Docker full hello world, right? It is full. Now if you check here, Docker images వచ్చింది, hello world వచ్చింది కదా. సో ఇది 13 KB ఉంది, సింపుల్ వన్, రైట్? Now if you run it as a container, ఏం చూపిస్తుంది? కంటెంట్ ఏదైతే ఉందో అదే చూపిస్తుంది. ఒకసారి రన్ చేద్దాం. డాకర్ రన్ -it స్పేస్ -నేమ్ ఈక్వల్ టు, కస్టమైజ్ నేమ్ ఇచ్చుకోవచ్చు ఇంకా. సో నేమ్ స్పేస్ ఇవ్వండి, స్పేస్ హలో అని ఇస్తాను, ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ హలో వరల్డ్ హలో అని ఇస్తాను. ఇమేజ్ నేమ్ హలో వరల్డ్. ఇమేజ్ నేమ్ ఇవ్వాలి, అంటే సో మీకు ఇక్కడ కంటెంట్ ఏదైతే ఉందో ఈ హలో వరల్డ్ లో, సో దట్ విల్ షో యూ. చూడండి, దిస్ మెసేజ్ షోస్ దట్ యువర్ ఇన్స్టలేషన్ అపియర్స్ టు బి వర్కింగ్ కరెక్ట్లీ, సంథింగ్ దే రోట్ ఇన్సైడ్, రైట్? వాట్ ఎవర్ కంటెంట్ ఈస్ దేర్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దట్ విల్ షో యూ, రైట్? సో ఇలా ఏంటంటే మీరు ఏదైనా రన్ చేసుకోవచ్చు. గేమ్ మీరు ట్రై చేయండి, అది ఎర్రర్ వస్తుంది, మనం చూసాను మైన్క్రాఫ్ట్ పని చేయట్లేదు. మీరు ఏం చేస్తారంటే రోడ్ ర్యాష్లు ఏమి ఉంటాయి కదా, అలాంటివి చేయండి. బైక్ గేమ్స్ ఉంటాయి కదా, అవి వస్తాయి. ఇదేంటంటే ఎవరో డెవలప్ చేసి పెట్టారు డోకర్ హబ్ లో, ఆన్లైన్ రోడ్. అది తీసుకున్నప్పుడు ఆ కోడ్ లో ఇష్యూ ఉందంటే మనకు రన్ అవుతుంది, రైట్? నెక్స్ట్, సో ఇంకా కొన్ని షార్ట్ కట్స్ చూద్దాం ఈరోజు. షార్ట్ కట్స్ చూసి క్లోజ్ చేద్దాం. ఇంకా డోకర్ నెట్వర్కింగ్ ఉంది, అది రేపు వర్క్ చేద్దాం, రైట్? కొన్ని షార్ట్ కట్స్ ఉన్నాయి, ఇంపార్టెంట్ షార్ట్ కట్స్, అవి ఏంటనేది కొన్ని కవర్ చేద్దాం రోజు, రైట్? సో మనం డోకర్ కమాండ్, డోకర్ వర్షన్ చెక్ చేయాలనుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డోకర్ వర్షన్, డోకర్ స్పేస్ -v అని ఇవ్వండి, డోకర్ వర్షన్ చూపిస్తుంది చూడండి, 20.10.9, రైట్? మీరు డోకర్ ఇన్ఫర్మేషన్, ఫుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకోవాలి. వర్షన్, డోకర్ సర్వర్ లో ఏ ఫ్లేవర్ రన్ అవుతుంది, ర్యామ్ ఎంత ఉంది, అంతా చెక్ చేయాలనుకోండి. డోకర్ ఇన్ఫో అంటే మీకు అంత ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చేస్తుంది. సో డోకర్ సర్వర్ లో ర్యామ్ ఎంత ఉంది, 1 GB ఉంది, 978 MB అంత చూపిస్తుంది. సో నేమ్ ఇది చూపిస్తుంది, రైట్? డిఫరెంట్ వేస్ చూపిస్తుంది, ఫైన్. నెక్స్ట్ మీరు డోకర్ స్పేస్ హెల్ప్ ఇచ్చాం అనుకోండి, మీకు కమెంట్స్ అని వస్తాయి. డోకర్ స్పేస్ హెల్ప్ అంటే, రైట్? సో మీరు జస్ట్ డోకర్ అని ఇచ్చినా కమెంట్స్ వచ్చేస్తాయి, జస్ట్ డోకర్ అని టైప్ చేసినా ఎంటర్ చేస్తే కమెంట్స్ అని వస్తాయి. నెక్స్ట్ డోకర్ లాగ్స్ చెక్ చేయాలనుకోండి, డోకర్ కంటైనర్ లాగ్స్, డోకర్ PS ఇవ్వండి. ఫస్ట్ కంటైనర్ ఒక క్లిక్ చేసుకుందాం. ఇక్కడ ఏంటంటే డోకర్ లాగ్స్ చెక్ చేయాలంటే కంటైనర్ లాగ్స్, డోకర్ లాగ్స్ ఇచ్చి కంటైనర్ ఐడి ఇవ్వండి, ఏదో ఒక కంటైనర్ ఐడి ఇవ్వండి, మీకు లాగ్స్ అని వచ్చేస్తాయి, కంటైనర్ సంబంధించిన లాగ్స్, రైట్? నెక్స్ట్ ఇవి కాకుండా ఇంకా కొన్ని కమాండ్స్ ఉన్నాయి, కొన్ని ఇంపార్టెంట్ షార్ట్ కట్స్ ఉన్నాయి. సో దోస్ ఆర్ లైక్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు సో డోకర్ కంటైనర్స్ చెక్ చేయాలంటే డోకర్ PS కదా, అన్ని కంటైనర్స్ చెక్ చేయాలంటే డోకర్ PS -a ఆల్ కంటైనర్స్, రైట్? సో మీరు ఒక డోకర్ కంటైనర్ ని స్టాప్ చేయాలి అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి రన్నింగ్ కంటైనర్స్ ఏమున్నాయి,
డోకర్ పిఎస్ ఇచ్చాం అనుకోండి. సో మనకు రన్ అవుతున్న కంటైనర్స్ సెంటోస్ ఉబంటే రన్ అవుతున్నాయి. హలో వరల్డ్ క్లాక్ స్టాప్ లో ఉన్నాయి, రైట్? నౌ ఐ వాంట్ టు స్టాప్ దిస్ కంటైనర్, Ubuntu container, right? So command here is docker stop. Before that sudo docker stop container id, Ubuntu container id only. Now it is asking password, user password. Now it is stopped. If you check now docker ps, this will not be available. Only one container on the running loop. -a is the కనబడతాయి, రైట్? నెక్స్ట్, సో ఒక డాకర్ కంటైనర్ ని రిమూవ్ చేయాలనుకోండి, డిలీట్ చేయాలనుకోండి, కంటైనర్ ని కిల్ అనొచ్చు, ఆర్ఎం కూడా అనొచ్చు, రైట్? సో కానీ కంటైనర్స్ ఎప్పుడు కూడా లైవ్ లో ఉన్న కంటైనర్ కిల్ చేయవద్దు, రిమూవ్ చేయొద్దు, స్టాప్ చేసి రిమూవ్ చేయాలి, రైట్? ఎందుకంటే రన్నింగ్ కంటైనర్ రిమూవ్ చేశారనుకోండి, ఆ కంటైనర్ వేరే కంటైనర్స్ కూడా ఎఫెక్ట్ చేస్తుంది. అంటే ఎఫ్ ఇచ్చి ఫోర్స్ఫుల్ గా రిమూవ్ చేయొచ్చు, కానీ అలా చేయకూడదు, రికమెండెడ్ కాదు. మనం స్టాప్ చేసి రిమూవ్ చేయాలి. ఇప్పుడు డోకర్ పిఎస్ -a ఇద్దాం. పవర్ ఆఫ్ లో ఉన్న కంటైనర్స్ అన్ని కూడా చూపిస్తున్నాయి కదా. నేను ఏం చేస్తానంటే హలో వరల్డ్ కంటైనర్ ని రిమూవ్ చేస్తాం. ఐ వాంట్ రిమూవ్. సో సుడో డోకర్ ఆర్ఎం ఇచ్చి కంటైనర్ ఐడి ఇవ్వండి. రిమూవ్ అయిపోయిందండి. చూడండి -a ఇచ్చి హలో వరల్డ్ లేదు, రైట్? సో డోకర్ కంటైనర్ స్టార్ట్ చేయాలంటే ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ స్టాప్ యూ కెన్ యూజ్ స్టార్ట్. డోకర్ సుడో డోకర్ స్టార్ట్ కంటైనర్ ఐడి, రైట్? సో ఇప్పుడు మనం ఈ కంటైనర్స్ ఉన్నాయి కదా, ఎగ్జిస్టింగ్ కంటైనర్ లోకి లాగిన్ అవ్వాలి అంటే ఒక కమాండ్ ఉంది. అదేంటంటే సుడో డోకర్ ఎగ్జిక్యూట్, సుడో డోకర్ pxec ఎగ్జిక్యూట్ -it అని ఇచ్చి కంటైనర్ ఐడి ఇవ్వండి. నేను Ubuntu స్టాప్ లో ఉందా, సెంటోస్ లో లాగిన్ అవ్వాలన్నమాట, రైట్? సో కంటైనర్ ఐడి ఇచ్చి /bin/bash కంటైనర్ లాగిన్ అయిపోతాం, రైట్? ఇక్కడ ఇంకొక ప్యాకేజ్ ఇన్స్టాల్ చేసుకోవచ్చు కావాలంటే, లేదా ls చేసుకుని మీరు క్లిక్ చేయాలంటే క్లిక్ చేయొచ్చు, ఇంకా క్రియేట్ చేయాలంటే చేసుకోవచ్చు, రైట్? ఇక్కడ నుంచి లాగ్అవుట్ అవ్వాలంటే, కంటైనర్ నుంచి ఎగ్జిట్ అవ్వాలంటే కంట్రోల్ PQ, రైట్? సో ఇలా మనం దీని మీద యాక్టివిటీస్ చేసుకోవచ్చు, రైట్? యా, ఇంతవరకు ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయండి? క్లియర్ కదా? సో మనం రేపు ఏం చేద్దామంటే డోకర్ నెట్వర్కింగ్ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఒక కంటైనర్ నుంచి ఇంకొక కంటైనర్ కి కమ్యూనికేషన్ ఎలా ఉంటుంది, రైట్? సో దట్ ఈస్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. అదొకటి చేద్దాం. డోకర్ వాల్యూమ్స్ అనే కాన్సెప్ట్ ఉంది, ఆ రెండు కవర్ చేద్దాం. మనకి 1.5 hour పైన పడుతుంది, అలా 1.5 hour పైన పడవచ్చు, రైట్? ఆ 2 కాన్సెప్ట్ కవర్ చేద్దాం. ఇంకా టైం ఉంటే క్యూబర్నెటిస్ స్టార్ట్ చేద్దాం, ఇంట్రడక్షన్. ఓకే, క్యూబర్నెటిస్ ఇంట్రడక్షన్ స్టార్ట్ చేస్తే నెక్స్ట్ ల్యాబ్ వర్క్ చేసుకోవచ్చు. సండే ల్యాబ్ చేయొచ్చు, రైట్? రేపు 10 o'clock అండి, నాకు 10 వరకు సెషన్ ఉంది. రేపు 10 o'clock కనెక్ట్ అవుదాం. సో మీరు నర్సింగ్ గారు, మీరు ఇష్యూ చూపిస్తారు ఒకసారి చూద్దాం. ఇప్పుడు ఎస్ సార్, నేను మీకు కంట్రోల్ ఇస్తాను, ఒకసారి షేర్ చేయండి స్క్రీన్, ఒకసారి చెక్ చేద్దాం ఇష్యూ. సార్ నేను సరే దీని నుంచి లాగిన్ అవుతాను సార్, ల్యాప్టాప్ నుంచి. ఒకసారి లాగిన్ అవ్వండి. మీరు మొబైల్లో లాగిన్ అయ్యారా? ఓకే, సార్ ల్యాప్టాప్ నుంచి కనెక్ట్ అవ్వండి, నేను షేర్ మీకు కంట్రోల్ ఇస్తాను. ఒక సర్వర్ ఎర్రర్ వచ్చింది.
పర్టికులర్ సర్వర్ లోనే ఎర్రర్ వచ్చింది మనకి ఎలా చేస్తారు 1000 టైప్ 1000 సర్వర్ ఉంటాయి సైకిల్స్ పర్టికులర్ ఆ సర్వర్ లోనే ఎర్రర్ వచ్చింది యాన్సిబుల్ జెంకిన్స్ జెంకిన్స్ లో 1000 సర్వర్స్ ఏంటి? ఐ మీన్ ముందే సార్ డెవాప్స్ డెవలప్మెంట్ దాంట్లో ఎక్స్ట్రా ఎర్రర్ పర్టికులర్ సర్వర్ లో ఎర్రర్ వచ్చింది అలాగే పర్టికులర్ ఆ సర్వర్ లోనే ఎర్రర్ మీకు అలర్టింగ్ సిస్టమ్స్ ఉంటాయి కదా, టికెట్స్ అలర్టింగ్ సిస్టమ్ ఉంటాయి, మానిటరింగ్ టూల్స్ ఉంటాయి. మీకు 1000 సర్వర్స్ ఉన్నాయి, ఒక సర్వర్ లేదా ఇష్యూ వచ్చిందంటే మీకు అది చూపిస్తుంది సర్వర్ లో ఎలా ఉందో మాత్రం చూపిస్తుంది కదా ఆ సర్వర్ అని ఎలా లాస్ట్ చూపిస్తుంది పర్టికులర్ ఈ సర్వర్ లో ఎలా ఉందో చూపిస్తుంది. సో మనకి ఐపీ అడ్రస్ ఆ సర్వర్ లోనే ఎలా ఉందని చేయాలంటే పర్టికులర్ ఐపీ పర్టికులర్ సర్వర్ లో ఎలా తెలుస్తుంది. మీకు ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఒక 1000 సర్వర్స్ ఉన్నాయండి. 1000 సర్వర్స్ లో డిఫరెంట్ అప్లికేషన్స్ ఇన్స్టాల్ అయి ఉన్నాయి, డిఫరెంట్ టీమ్స్ వర్క్ చేస్తున్నారు 1000 సర్వర్స్ లో, రైట్? సో మీకు ఒక సర్వర్ లో ఇష్యూ వచ్చినప్పుడు ఏమవుతుంది, ఏదో ఒకటి పెడుతుంది, థ్రెడ్స్ అవి వస్తూ ఉంటాయి మనకి, లేదా ఆ వర్క్ చేసి వాడు ఎవడైతే ఉన్నాడో దాంట్లో వాడు కంప్లైంట్ చేస్తున్నాడు, అంతే కదా. నార్మల్గా మీ ఇంట్లో ఏ ఐటమ్స్ ఉన్నాయండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏం తీసుకుంటాం, ఓకే పర్లేదు, 1000 సర్వర్స్ లో ఒక సర్వర్ ఏదో ఇష్యూ పెడుతుంది అంటే మనకి ఇట్ ఈస్ గెటింగ్ సమ్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇష్యూ మనకి. అందుకనే మనం ఎక్కువ అన్ని మానిటర్ చేయలేక ఏం చేస్తున్నాం, మానిటరింగ్ టూల్స్ పెట్టుకుంటాం. మీకు రియల్ టైంలో అన్ని సర్వర్ని లాగిన్ అయ్యి చెక్ చేసుకోవాలనుకోండి కష్టం కదా, అలాగే ఎవరు చేయరు. జనరల్గా మనకి అలర్ట్స్ క్రియేట్ చేస్తాం, అలర్టింగ్ సిస్టమ్ అప్లికేషన్ లెవెల్లో కూడా మానిటర్ చేస్తాం. ఏం టూల్ అది, క్లౌడ్ వాచ్. అలానే మనకి ఫిజికల్ ఎన్వైరన్మెంట్స్ లో వాట్సాప్ గోల్డ్ అని ఉంటుంది, ఇంకా మ్యాగీ ఓఎస్ ఉంటుంది, ఇంకా డిఫరెంట్ టూల్స్ ఉన్నాయి. వాటిని కన్ఫ్యూజ్ చేస్తాం. అవి ఏంటంటే అవి వాచ్మెన్ టైప్ అన్నమాట, వాచ్మెన్ లాగా మానిటర్ చేస్తుంటాయి. ఎవరిని వచ్చారు గేట్ దగ్గరికి వాచ్మెన్ ఉంటాడు, బిల్డింగ్ దగ్గర అపార్ట్మెంట్ కింద, రైట్? వాడు మానిటర్ చేస్తూ ఉంటాడు. ఇష్యూ వచ్చినప్పుడు ఏం చెప్తాడు, మనకి కాల్ చేసి చెప్తాడు పైన, లేదా బెల్ కొడతాడు వచ్చి, సార్ ఎవరు వచ్చారు మీకోసం, అంతే కదా. అలానే ఈ మానిటరింగ్ టూల్స్ ఏం చేస్తాయి, మానిటర్ చేసి ఇన్ఫార్మ్ చేస్తాయి మనం, అప్పుడు చూస్తాం. అంతేకాని మనం అన్ని సర్వర్లని అస్తమానం లాగిన్ అవ్వలేమండి. మన టూల్స్ మీద వర్క్ చేయడం సరిపోతుంది, సర్వర్లో ఏమి లాగిన్ అవుతాం మనం. అలర్టింగ్ సిస్టమ్స్ ఉంటాయి, మీకు ఏం డోంట్ వరీ. మీకు ఈమెయిల్స్ వచ్చేస్తూ ఉంటాయి, మీ గ్రూప్స్కి వచ్చేస్తాయి, మీకు ఇండివిజువల్గా రావు, గ్రూప్స్కి వస్తాయి. మనం మార్నింగ్ లాగిన్ అవ్వగానే ఆఫీస్లో చెక్ చేసేది ఏంటంటే మన అవుట్లుక్ ఓపెన్ చేసుకోవాలి. ఫస్ట్ అవుట్లుక్ ఓపెన్ చేసి ఏమి ఈమెయిల్స్ వచ్చి చూసుకోవాలి రియల్ టైం. మేనేజర్ ఈమెయిల్స్ వస్తూ ఉంటాయి, కొన్ని గ్రూప్స్గా క్రియేట్ చేసుకుంటాం ఈమెయిల్ గ్రూప్స్, అక్కడ ఇంపార్టెంట్ ఈమెయిల్స్ ఏమైనా చూసుకోవాలి ఫస్ట్. తర్వాత సర్వర్ సైడ్ నుంచి ఏమి అలర్ట్స్ వచ్చాయి ఇవన్నీ చెక్ చేసుకోవాలి. సో ఏవైతే రిప్లై ఇవ్వాలో ఆ ఎడిట్ చేసుకోవాలి, వాడు రిప్లై ఇస్తూ ఉండాలి. ఈ అలర్ట్స్కి ఏంటంటే రెడ్గా పెట్టుకోవాలి, ఓకే రెడ్ అలర్ట్ వచ్చింది, దానికి ఏం చేయాలి సొల్యూషన్. అలాగా ఫస్ట్ మన ఆఫీస్ లాగిన్ అవ్వగానే ఫస్ట్ చేయవలసిన డ్యూటీ అదేమో, ఈ అలర్ట్స్ ఏమొచ్చాయి, ఇష్యూస్ ఏమున్నాయి అన్నీ చూసుకో, టికెట్స్ ఏమొచ్చాయి మనకి, ఆ టికెట్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి, ఇవన్నీ చూసుకున్న తర్వాత వర్క్ స్టార్ట్ చేయాలి. అలాగే చేస్తాం జనరల్గా రియల్ టైం. ఇంకా మనం ఇష్యూ వచ్చింది ఒక సర్వర్లో అంటే అలర్టింగ్ లేకుండా మనం ఐడెంటిఫై చేయలేము, అది క్రాష్ అయ్యాక అప్పుడు చేస్తాం. అందుకే క్రాష్ అవ్వకుండా ముందరే అలర్ట్స్ వస్తాయి. లాగిన్ అయ్యారండి నరసింహ గారు ల్యాప్టాప్? సార్ అదే మీటింగ్ ఐడి చూస్తున్నాను సార్ ఒకసారి. ఓకే.
సార్ షేర్ చేయండి సార్, మీరు ఆప్షన్ ఇవ్వండి. This conference will now be recorded. ఒకటి మొబైల్ స్టాప్ చేసేయండి. మొబైల్ డివైస్ లో ఒక డివైస్ స్టాప్ చేయండి, ఎందుకంటే రెండు హమ్మింగ్ వచ్చేస్తున్నాయి కదా. ఒకటి స్టాప్ చేసేయండి. యా, సో మీకు కంట్రోల్ ఇచ్చానండి, మేక్ ఇట్ యాజ్ ఏ ప్రెజెంట్. ఐ మేక్ ఇట్ యాజ్ ఏ ప్రెజెంట్. సో నౌ యూ కెన్ షేర్ యువర్ స్క్రీన్. స్క్రీన్ షేర్ ఆప్షన్ ఉంది. యా, ఓపెన్ అయిందా? Public. Last one. Cat ID or a setup. Enter. Okay. Escape. ఎడిట్ అవుతుంది కదండి, ఫైల్ ఎడిట్ అయింది కదండి. అయిపోయింది సార్ అది. సంథింగ్ ఎక్కడో ఏదో మిస్టేక్ జరిగి ఉంటుందండి. సో మీరు ఇలా అన్ని సర్వర్స్ లో కూడా ఆ కీ కాపీ చేసేయండి, పబ్లిక్ కీ. తర్వాత మీరు ఏం చేయాలి, కీ కాపీ అయిన తర్వాత కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్లోకి వెళ్ళాలి. అక్కడ పర్మిట్ రూట్ లాగిన్ ఎనేబుల్ చేయాలి. పాస్వర్డ్ అథెంటికేషన్ ఆల్సో యూ హ్యావ్ టు మాడిఫై టు ఎస్. రైట్, ఆఫ్టర్ దట్ యూ హ్యావ్ టు రీస్టార్ట్ ది సర్వీస్. వన్స్ యూ రీస్టార్ట్ ది సర్వీస్, మీరు యాన్సిబుల్ సర్వర్లోకి వెళ్ళి అథెంటికేషన్ చెక్ చేసుకోండి. ఓకేనండి, క్లియర్ కదా? క్లియర్ సార్. ట్రై చేయండి, మీరు అయిపోద్ది. ఓకే, ఇంకేదైనా ఇష్యూ వస్తే గ్రూప్ లో పెట్టండి, చూద్దామండి. ఇంతకుముందు వర్క్ చేయలేదు, అందువల్లే నాకు మళ్ళీ మిమ్మల్ని అడగాల్సి వచ్చింది. పర్లేదండి, ఏం కాదు. ఒకసారి మీరు సెటప్ చేయండి, తర్వాత మీరు ఒకసారి ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఫైన్ అండి. సో టుమారో మనం 10 o'clock కనెక్ట్ అవుదామండి. టుమారో 10 o'clock, 10 AM. రైట్. ఫైన్ అండి. యా, సో వి స్టాప్ హియర్ ఫర్ టుడే. డాకర్ ఎంతవరకు కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి, ఇంతవరకు ప్రాక్టీస్ చేయండి. సో టుమారో మనం నెట్వర్కింగ్ పార్ట్ చూద్దాం. నెట్వర్కింగ్ వాల్యూమ్స్ అనే కాన్సెప్ట్ ఉంది, డాకర్ వాల్యూమ్స్. అది అయిన తర్వాత క్యూబర్నెటిస్ కూడా స్టార్ట్ చేద్దాం, ఇంట్రడక్షన్. ఫైన్. యా, థ్యాంక్ యూ ఆల్. థ్యాంక్ యూ సార్.
థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ.